پشتوں میں چند الفاظ اور جملے کہوں گا، اس کے بعد کیونکہ میڈیا ہے پھر اردو میں میں آؤں گا، کیونکہ یہ میری آبائی مٹی ہے. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو میں بات چیت پشتوں میں شروع کروں گا. جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، جناب مولانا عطا الرحمان صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب علامہ راجہ ناصر صاحب، دلتزمہ دیر گران مشرانو کشرانو رو السلام علیکم. نن تاسو ته مبارکي درکوم چې پرون شپې زموږ ناست شوې وه او په هغې کې موږ د علاقې هغه مشر او د پاکستان هغه یو دروند سیاستدان خپل مشر ګڼلی دی او د اتحاد هغه مشر موږ جوړ کړ او د هغو نامه ده محمود خان اچکزئی صاحب. د هغې تحریک هغه نوم دی تحریک تحفظ آئین پاکستان. زما رو مشرانو خواږه مشرانو، زما قبیله ترین قبیله ده، موږ ټول ترینانان یو او دې خاورې نه موږ او دغه خاوره ده، دې خاورې سره زموږ مینه ده او دغه دې خاورې نه موږ تل یو هجرت موږ کړی و هزارې ته خیبر پښتونخوا ته نن نه 250 کاله مخکې، خو مینه زموږ یوه ده او زموږ موقف چې دی هغه اوس تاسو ته بیانوم او چې ستاسو اجازت وي نو اوس اردو کې به خبره کوم. ستاسو اجازت شته؟ میرے نہایت کی واجب ادب بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج باوجود رات کی شدید بارش کے اور یہاں پہ یہ سارا گراؤنڈ پانی سے بھرا ہوا تھا، رستوں میں حکومت بلوچستان نے جگہ جگہ پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو ہمارے اس الائنس کے اتحاد کے ساتھیوں کے جھنڈے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، ہمارے تحریک انصاف کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے، پختونخوا ملی والی پارٹی کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے، باقی ساتھیوں کے جھنڈے نہیں چھوڑ رہے تھے. میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے، آپ کو ڈر کس چیز سے ہے؟ ہم تو نکلے ہیں ایک جہاد پہ اور وہ جہاد ہمارا ہے اپنے حقوق لینا، اپنے آئین کا تحفظ کرنا اور انشاءاللہ تعالی اس جہاد میں ہم نے اپنے مادر وطن پاکستان کو مزید مضبوط کرنا ہے. آپ کو قوم 47 کے ساتھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو ایک ریت کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، آپ عوام کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، عوام کا سمندر آپ کو بہا کے لے جائے گا. آپ عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنے کاموں سے میل نکال لے. شہباز شریف یہاں پہ جو منسٹر یہ بیساکھیوں والی پھرنے والی حکومتیں، آپ جس طریقے سے آئے ہیں کہ راتوں رات رزلٹ آپ نے تبدیل کیا اور صحیح 45 کی حکومت یا بنتی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی مرکز میں. کیونکہ بارش کا سوال ہے، میں مختصر اور دوسرے میرے ساتھی حضرات کی بات کرنی ہے، میں مختصر بات کروں گا. یہ آئین کی پاسداری ہم لوگ کیوں چاہتے ہیں؟
बुजुर्गों दोस्तों, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब आएंगे। मेरे कैद की अहलिया बुशरा बीबी गैर कानूनी तौर पे उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, वो बाजियाब होंगी। मेरे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकल सकेंगे। मेरे पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब निकल सकेंगे। मेरी पार्टी की खवातीन जिनको झूठे केसेस में मुब्तला किया गया उनकी बाजियाबी हो सकेगी, वो निकल सकेगी। मेरे पार्टी के गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे उनको जेल में रखा गया है, वर्कर्स को, निगरान को, वो बात देंगे। हमारे इस खूबसूरत खित्ते बलोचिस्तान की अवाम को, आपको आईने पाकिस्तान में आपके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो इस खूबसूरत मिट्टी की पैदावार हो, हमारे बलोचिस्तान के नौजवान उससे मुस्तफीद हो, चाहे वो तांबा, चाहे वो सोना हो, चाहे वो अनाज हो। बलोचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। हमारा नस्बुल इल्म, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यही है कि बलोचिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल इतना रोशन होगा, इतना मजबूत होगा कि दुनिया रश करेगी देखते हुए। ये हमारा नस्बुल इल्म है। बुजुर्गों दोस्तों, हमारे चंद मुतालबात भी इसके बाद सामने आएंगे। एक मुतालबा 9 मई के हवाले से मैं कहता हूँ, वो सीसी फुटेज वो निकाल के दिखा दे, वो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस तरह की साजिश हुई है। सिर्फ वो सीसी फुटेज दिखा दे। कौमी असेंबली में हमने बात की है, 14 से ज्यादा हमारे कारकुनान शहीद हुए। हम लोग उनके खानदान को क्या जवाब दे सकेंगे? मासूम लोग शहीद हुए। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बात करूंगा कि मेरे निहायती जफाकश साथी मेरे कासिम खान सूरी साहब बलोचिस्तान के उन्होंने बहुत काम किया। मेरे भाई साबिक सदर पीटीआई बलोचिस्तान सलार खान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं खराज तहसीन अपने नए सदर दाऊद शाह भाई को पेश करता हूँ, जिन्होंने पार्टी को अभी आगे लीड करना है। जरूर दोस्तों, यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं कि आपने इस तहरीक में आना है, आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हमारा हदफ है, इसको हमने पूरा करके आगे जाना है। और आप देखेंगे ये तहरीक कितनी इस एजेंडा और इस एक्शन प्लान की तरफ के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हम लोग जलसे करेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी से तालिब इल्मों से राब्ता करेंगे, बार काउंसिल से करेंगे, हम ट्रेड यूनियन से करेंगे, हर मकतबर फिक्र के लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हम लोग मुहब्बे वतन शहरी है और मुहब्बे वतन के शहरी का सर्टिफिकेट मेरे बुजुर्गों दोस्तों मां सिवा पाकिस्तान की आवाम के और कोई नहीं देता, और वो आपके वोट की बदौलत आपके कौमी सतह में आते हैं।